શ્રીમદ્ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞમાં આપ સર્વે વૈષ્ણવોનો હાર્દિક સ્વાગત. જય શ્રી કૃષ્ણ. વ્યાસ પૂજન માટે મુખ્ય યજમાન સાથે વિનોદભાઈ અને બાપુને પણ જોડાવા માટે વિનંતી. વ્યાસ પૂજન કરીએ. બ્રહ્માદેવાનાં પદવી કવીનાં ઋષિર્વિપ્રાણાં મહિષો મૃગાનાં શેનો રુદ્રા નાગસ્વદિતિર્વના નાગુઃ સોમો પવિત્ર મધ્યે દ્રેવન્ના ઓમ તત્સંયોરાવૃણીમહે ઘાતુમ યજ્ઞાય ઘાતુમ યજ્ઞપતયે દેવી સ્વસ્તિરસ્તુ નઃ સ્વસ્તિર્માનુષેભ્યઃ ઊર્ધ્વં જિગાતુ ભેષજં शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे. मेरी नाव चले गुरु की मेरी नाव चले गुरु के हम सदगुरु जी के गुरु जी हमारे मेरी नाव चले गुरु के ओम ओम. कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहा. हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्.
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। सुखं शयाना प्रवदन्ति मर्त्याः जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु।
वेदसज्ञे मधुरप्रियात्वं सत्यं हि तन्त्वां परमं वदामि। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा। विहाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या। वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति। आत्यन्तिकव्याधिहरञ्जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति। संसारतापत्रयनाशबीजं गोविन्ददामोदरमाधवेति। गोपालवंशीधररूपसिन्धो लोकेश नारायण दीनबन्धो। उच्चेश्वरे स्तोमद सर्वदेव गोविन्ददामोदरमाधवेति। 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 गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री महालक्ष्म्यै नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अष्टस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः राजोवाच स्वायम्भुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यस्य यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्व नः। સમગ્ર સૃષ્ટિના ઇતિહાસમાં ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ એવો અતિ અદ્ભુત અવતાર નૃસિંહ અવતાર પ્રહલાદ જેવા ભક્તની વાણીને સત્ય કરવા માટે થયો છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં કારણ આપ્યું છે કે નૃસિંહ અવતાર શા માટે થયો. સત્યમ વિધાતુમ નિજભૃત્ય ભાષિતમ વ્યાપ્તિ. પહેલી વાત તો પોતાના ભક્તની વાણીને સત્ય કરવા માટે પ્રભુ પધાર્યા છે. કેટલી બધી એક સાથે કેટલી બધી વિચિત્રતાઓ, વિલક્ષણતાઓ, અદ્ભુતતાઓ એ નૃસિંહ અવતારમાં છે. શરીર મનુષ્યનું, મસ્તક સિંહ જેવું હોઈ શકે. આવું બધું સ્તંભ ફાડીને પ્રભુ પ્રગટ થાય. પૂછવામાં આવ્યું કેમ? બહુ સુંદર કારણ આપ્યું છે પ્રભુએ. સત્યમ વિધાતુમ નિજભૃત્ય ભાષિતમ. પોતાના ભક્તની વાણી સત્ય થાય આટલા માટે પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. મારો ભક્ત પ્રહલાદ 7 વર્ષની ઉંમરનો બાળક હોય ને એ એમ કે હું સ્તંભમાં છું, તો હું સ્તંભમાં પણ છું. मेरे बालक की वाणी सही सत्य होनी चाहिए. અને વાત એકદમ વ્યાજબી છે. વેકેશનનો સમય હોય ને કોઈક બાપ પોતાના દીકરાને દુકાને બોલાવે, તું હવે જરાક શીખતો થા, 18 વર્ષની ઉંમર થઈ, બપોરનો સમય છે, ગ્રાહકી થોડીક ઓછી છે, એટલે કાઉન્ટર દીકરાને સોંપે અને બાપ અંદર કંઈક હિસાબનું કામ કરતો બેઠો હોય. કોઈક વ્યક્તિ આવી
એક પેન નો ભાવ પૂછે દીકરો કે 10 રૂપિયાની પેન. પેલો ઘરક તો રાજી થઈને 10 રૂપિયા ચૂકવી પેન લઈને જતો રહે. અંદરથી બાપ જુએ આખો વ્યવહાર. બહાર આવીને દીકરાને કે બેટા 15 રૂપિયાની તો આપણી ખરીદી હતી, આમાં આપણને 5 રૂપિયા નુકસાન થયું. દીકરો કે એમ? ઓહો પપ્પા મને ખબર ના રહી, હું બોલાવું પેલા ભાઈને. એ અંકલ એમ કરીને બોલાવવા જાય કે એની પાસે વધારે પૈસા માંગીએ. બાપ કે રહેવા દે બેટા, આપણી દુકાનની ઇજ્જત શું રે કે દીકરો એક ભાવમાં વેચે છે, બાપ આવીને પછી વધારે પૈસા મંગાવે છે. તે કહ્યું 10 તો 10. પોતાની દુકાનની પ્રતિષ્ઠા ટકે એટલા માટે 5 રૂપિયા નુકસાન સહન કરીને પણ બાપ પોતાના દીકરાની વાતને સાચી ઠેરવે તો આ જગતનો નાથ પોતાના ભક્તની વાતને સાચી ન ઠેરવે. મારો ભક્ત જો એમ કહે કે હું થાંભલામાં છું તો હું થાંભલામાં પણ છું. સત્યમ વિધાતમ નિજ ભૃત્ય ભાષિતમ. ये कृपा तत्व मैं बार बार आपको याद करा रहा हूं इस कथा में. કૃપા માર્ગ જેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યો શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીના પ્રાગટ્ય સ્થાનમાં આપણે બેઠા છે. भक्ति के मार्ग में इस कृपा तत्व को पहचान लेना. લોકો બીજા બધા ક્ષેત્રની જેમ ભક્તિના ક્ષેત્રમાં પણ એમ કે આટલું કરી, અમે આટલી માળાઓ ફેરવી નાખીએ ને આટલી જાત્રાઓ કરી આવે ને અહીંયા જઈ આવે ને ત્યાં જઈ આવે ને આમ કરી દઈએ એટલે બધું થઈ જશે. નહીં થાય. ये करना अवश्य. मैं करने के लिए मना नहीं करूंगा आपको, પણ એ બધાથી એક કેવળ પીઠિકા તૈયાર થતી હોય છે, એક પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર થતી હોય છે. बाकी ईश्वर की अनुभूति तो एनी मर्जी थी थाय, वो जब चाहे. सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अखिलेषु भूतेषु आत्मनः व्याप्तिं. ये पुरवार करना. हालता चालता हरता फरता बोलता दौड़ता आ बधा स्वरूपों तो मां भगवान छे. ये तो मानवो ज पड़शे, जशो क्या नहीं मानो तो. रातना 2 वागे साउंड स्लीप में हता त्यारे मरदानी जेम पड्या था અને સવારે 5 વાગે આંખ ખુલી ત્યારે કયું ચૈતન્ય આવ્યું? એ કોણ આવ્યું? એ છગનલાલ આવ્યો અંદર? એ મગનલાલ આવ્યો અંદર? મગનલાલ તો મરી ગયો તો રાતના 2 વાગે. કોઈ મગનલાલ અહીંયા બેઠો હોય માફ કરે હો ભાઈ, અને માફ ના કરવો જે કરવું એ કરી લે. મગનલાલ તો હતો જ નહીં રાતના 2 વાગે. ક્યાં ગયો તો મગનલાલ? સવારે 5 વાગે જે આંખ ખોલી એ કોણે ખોલી? એ પરમાત્માએ ખોલી, એ ઈશ્વરે ખોલી, એની કૃપાએ ખોલી. કોને ફરિયાદ કરવા જાત? બોલો. ન ખોલી આંખ, ચાલો કોને ફરિયાદ કરવા જાત? અરે ફરિયાદ કરવાના એ હોશ હોવા જોઈએ ને. તો જીવંત આત્માઓ જે છે, હરતા ફરતા શરીરો છે, એમાં તો ભગવાનનું દર્શન થાય સ્વાભાવિક છે. ન થાય તો આપણી બુદ્ધિની મર્યાદા છે એમ સમજો. પણ અખિલેશુ ભૂતેશુ, જડમાં પણ હું રહેલો છું. થાંભલો તો વર્ષોથી સ્થિર છે, ધાતુનો બનાવેલો છે. એમાં વળી એમાં એના કણ કણમાં ઈશ્વર વસેલો છે. વિશ્વના અણુ અણુમાં વિષ્ણુનો વસવાટ છે. એ જ અદૃશ્યતાત્યદ્ભુત રૂપમુદ્વહન. અદૃશ્યમાંથી કઈ જ નહોતું અને એના સિવાય કઈ ન હોય એવી સ્થિતિ સર્જાઈ જાય. क्षण भर पहले देखो तो कुछ नहीं है, और एक क्षण के अंदर देखो तो उसके सिवा कछु नहीं है. अदृश्यतात्यद्भुत रूप मधुवहन स्तंभे सभायाम न मृगन न मानुष. અને કોઈક અંધારા ઓરડામાં પડદાની પાછળ જોઈને એક એક જણે
જો આ દેખાયું કે આમ ઝણઝણાટી થઈ ગઈ? એવું નહીં. સભાની વચ્ચે હજારો મનુષ્યોની ઉપस्थितिમાં और सभी को एक साथ में दिव्य अनुभव हो, ऐसे अद्भुत रूप अमुद्वहन. एक एक ने पकड़ीने खूणाમાં લઈ જઈને कानाफूसी करवी सहेली છે, लेकिन एक साथ में हजारों लोगों के देखते हुए इंग्लिश में एक बहुत सरस कहेवत है बापू, साइकोलॉजी पर आधारित है. You can fool one person for his entire life. You can fool many people once, but you can't fool many people for the entire life. કોઈક એક માણસને તમે આખી જિંદગી મૂર્ખ બનાવ્યા કરો એ શક્ય છે નહીં. આમ પતિ પત્નીના સંબંધોમાં કેવું થાય? મશ્કરીમાં ઘણી વખતે કહું કે પતિ બનાવવો જુદો ને પતિને બનાવવો જુદો. પત્ની બનાવવી જુદી ને પત્નીને બનાવવી જુદી. લોકો પત્નીને બનાવવામાં એટલી બધી કારીગરીઓ કરે છે કે પત્ની બનાવવાની રહી જાય છે. પતિને બનાવવાના એવા પેંતરા ચાલે છે કે પતિ બનાવવાનો રહી જાય છે. એક મનુષ્યને તમે આખી જિંદગી છેતરી શકો, બિચારો ભોળપણમાં ને ભોળપણમાં રહ્યા કરે. મનુષ્યના સમૂહને તમે એકાદ વખત છેતરી શકો. હવે તે જુઓ તમે આમ દર 2-5 વર્ષે આવા છેતરવા વાળા આવ્યા છે સમાજમાં. આપણને યાદ, મને ખબર છે હું નાનો હતો ને ત્યારે એક બાબા ક્યાંક અમારા ખેરાલુમાંથી આવ્યા હતા. ખબર છે એમ પાણીને ફૂંક મારે, ક્યાં ખોવાઈ ગયા? ઓહો હો હો, જે લોકો ઘેલા થતા હતા ખેરાલુ વાળા બાબા, અને આમ બધા બાટલીઓ ભરી ભરીને પાણી ઉભા રહે આમ, અને પેલા બાબા બાલ્કનીમાં આવીને આમ ફૂ કરે. ચાલે એ 2-4-6 મહિના તીકડમ ચાલે. માસ હિસ્ટીરિયા ઉભો કરી શકાય. આ બધા જ જાતના તમે જોજો ટીવી પર. પાકીટ ખોલો, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी, गोलगप्पा खिलाओ. अल्या मूर्ख, इडली कब खाई थी? बाबा 3 महीने से नहीं खाई, वहीं अटका हुआ है. बोल प्रारब्ध इडली में अटके. कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना. ચાલે એ તીકડમ, પણ ક્યાં ખોવાઈ જાય આવા લોકો ખબર ન પડે. તમે આખા સમૂહને લાંબા સમય સુધી છેતરી શકતા નથી, યાદ રાખજો. એના માટે તો સાત્વિકતા જોઈએ. અને વ્યક્તિની જો આંતરિક સાત્વિકતા હોય તો જ એ ટકી શકે. નૃસિંહ અવતાર આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે. ભગવાન નૃસિંહ જ્યારે સ્તંભ ફાડીને પ્રગટ થયા ત્યારે એમણે જે ઉચ્ચાર કર્યો છે એ સમજવા જેવો છે. ગુરુ 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 ગુરુ, આવો ઉચ્ચાર કરીને ભગવાન નૃસિંહ પ્રગટ થયા છે. બહુ જ મોટો ઉપદેશ આપણને આપ્યો છે. જીવન જો ધન્ય કરવું હોય, આ માનવ ફેરો સફળ કરવો હોય, 2 વાતોની આવશ્યકતા છે. જીવન પવિત્ર રાખજો અને કોઈક જ્ઞાની વિદ્વાન મહાપુરુષની આંગળી પકડી રાખજો. આ જીવનનો માર્ગ છે ને એ અંધારિયો માર્ગ છે. આગલી ક્ષણે શું થવાનું એ આપણને ખબર નથી. પગ ક્યાં લપસી પડશે આપણને ખબર નથી. એ વખતે કોઈ તેજસ્વી જ્ઞાની મહાપુરુષની આંગળી પકડી રાખી હોય
તો આપણને સાચવશે. ગુરુ એટલે જીવનનો રેફરન્સ પોઈન્ટ છે. આપણે દરેક જગ્યાએ માપ, એક સ્ટાન્ડર્ડ માપ રાખીએ. બજારમાં શાકભાજી ખરીદવા જઈએ તો માપ હોય કે ભાઈ 1 કિલો એટલે આ સ્ટાન્ડર્ડ આટલું, એના આટલા પૈસા અપાય, પછી 2 કિલો 3, એ પ્રમાણે જે કરો. કપડું ખરીદવા જાઓ તો એનું એક સ્ટાન્ડર્ડ માપ હોય, મીટર, એના આધારે બધું ચાલે. તમે યાત્રાએ નીકળ્યા છો, કથા પછીના સાંજના ટાઈમે જરા હરવા ફરવા જાઓ ને ટેક્સી વાળા સાથે ભાડું નક્કી કરો, कितना किलोमीटर है, એટલે કે आने जाने का सब मिलके 70 किलोमीटर होगा. तो 70 किलोमीटर, 1 किलोमीटर નો શું ભાવ લઈશ? 12 રૂપિયા. આ પ્રમાણે આવવું છે. એક કંઈક સ્ટાન્ડર્ડ હોય જીવનમાં, ક્યાંય પણ, કોઈ પણ જગ્યાએ. જીવનમાં જો કંઈક ખરીદવા જઈએ તો તમે સ્ટાન્ડર્ડ રાખો છો, ખાવા પીવામાં તમે સ્ટાન્ડર્ડ રાખો, પહેરવા ઓઢવામાં સ્ટાન્ડર્ડ રાખો, હરવા ફરવામાં કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ રાખો, તો જીવનનું પોતાનું કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નહીં, એનું કોઈ માપણી નહીં, કોઈ યુનિટ નહીં, કોઈ રેફરન્સ પોઈન્ટ નહીં. ગુરુ એ જીવનને માપવાનો રેફરન્સ પોઈન્ટ છે. આપણું જીવન યોગ્ય છે કે નહીં? જેમ શાકભાજી ઓછી તો નથી આવી ને, તો પેલા વજનની બરાબર છે કે નહીં? કપડું ઓછું તો નથી આવ્યું ને, તો મીટરના બરાબર છે કે નહીં? એવી રીતે આપણું જીવન યોગ્ય છે કે નહીં, એની સરખામણી ગુરુના જીવન સાથે કરાય. मेरे गुरुदेव की आज्ञा क्या है, मेरे गुरुदेव का आदेश क्या है, मेरे गुरुदेव के जीवन का आचरण क्या है, उस दिशा में मेरी गति हो रही है. આટલા માટે ગુરુ અતિ આવશ્યક છે. આધુનિક યુગમાં ભણતર વધ્યું છે, બહુ સારું થયું, પણ એની બાય પ્રોડક્ટ તરીકે નુકસાન થઈ રહ્યું છે કે ભણતર વધવાની સાથે એરોગન્સ આવી જાય છે. છોકરો મેટ્રિક શું પાસ થાય? 40%, 40%. હો, એમાં તો પોતાને શુંનું શું સમજતું થઈ જાય. એમાં કોલેજમાં જતો થાય એટલે તો ઓહો હો બાપા તમને ખબર ના પડે. અરે બાપાને શું ખબર ના પડે? ગ્રેજ્યુએટ છે એટલે બાપાને કહેતો થઈ જાય, બાપા તમારા જમાના ક્યાં આવે, તમને ખબર ના પડે. બાપાને જેટલી ખબર પડે જ ને એટલી તને ખબર પડતા અડધી જિંદગી નીકળશે. ये धूप में सफेद नहीं किए, अनुभव પિતા પાસે. એટલે ઘણા બાપાઓ કાળા કરે, પણ એ સફેદીનો ગૌરવ તો ખરો ને. ઘણા બાપાઓને શોખ હોય, વળી કરે તો કરો, વાંધો નથી, પણ એ સફેદીને પોતાનું ગૌરવ છે. ઇંગ્લેન્ડના બહુ સારા લેખક, નીતિનભાઈ, ઇંગ્લેન્ડના બહુ સારા લેખક જ્યોર્જ બર્નાર્ડ શો, હ્યુમરિસ્ટ, હાસ્ય લેખક કહેવાય, વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અને સેલિબ્રિટી રાઇટર. મારા પ્રિય લેખકોમાંના એક છે બર્નાર્ડ શો. બ્રિલિયન્ટ માણસ. એક વસ્તુ સમજી લેજો, હાસ્ય નિષ્પન્ન કરવું એ બહુ અઘરી વાત છે. અને આમ સરળતાથી વાત કહેતા કહેતા એક એવી આમ અમદાવાદની ભાષામાં કહે તો કટ મૂકી દેવી કે પેલાને બત્તી થાય, ઓહો આ કટાઈ ગઈ. એક એ બુદ્ધિ પ્રતિભાનું લક્ષણ છે. ઇટ્સ અ સાઇન ઓફ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ એબિલિટી. ઇટ રિક્વાયર્સ હાઈ ડિગ્રી ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ ટુ ક્રિએટ હ્યુમર. બાકી હાસ્ય નિષ્પન્ન ન કરે. મોટા ભાગના લોકોને જુઓ ને, મોઢા જાણે આમ દિવેલિયા પીધેલા હોય ને, હોલમાં આવતી વખતે 12 જણે ઉભા રાખ્યા હોય, 3 જણાને, જેટલા લોકો અંદર જાય 2-2 ચમચા દિવેલી પીવડાવીને લો, જાઓ હવે બેહો અંદર છે.
કઈ ઉદાસીમાંથી આયા. પહેલે દિવસે કીધું છે મોજ કરો. હા, હજી આ 4 દિવસ થઈ ગયા અહીંયા આગળ શાંતિથી આવું આનંદ કરીએ છીએ. અને થોડીક તકલીફો પડે વળી, એમાં શું છે, યાત્રા છે. મોજ રાખવી. કમસે કમ કથામાં બેઠા હોય ને ભાગવતજીની સન્મુખ, ત્યારે તો મોજ રાખવી. બર્નાર્ડ શો ઉંમર લાયક 70 વર્ષની ઉંમર હશે. વાળ કપાવા ગયા વાણંદને ત્યાં. વાણંદ ઓળખી ગયો તરત, રાજી થઈ ગયો. કોહો આટલી મોટી હસ્તી મારે ત્યાં વાળ કપાવવા માટે. વાળ કપાઈ ગયા. પછી એણે કીધું કે આઈ એમ સો ઓનર્ડ ટુ હેવ યુ ઓવર એટ માય શોપ મિસ્ટર શો. તો મારા માટે ગૌરવની વાત છે કે આપ મારી દુકાનમાં વાળ કપાવવા આવ્યા છો. હવે બીજી સેવા કરવું શું? તો કે તમારા વાળ કાળા કરી આપું. શોક એક ના. વાણંદને એમ લાગ્યું કદાચ પૈસાની બાબત માટે કદાચ. એટલે વાણંદે કીધું કે આમ તો 15 પાઉન્ડ હોય છે, પણ આપની પાસે હું પૈસા નહીં લઉં. આ તો બસ મને એમ થાય કે મેં તમારા વાળ કાળા કરી આપ્યા એટલે હું તમને. શું કે ના જરૂર નથી. એટલું વાણંદ પોતાની રીતે બિચારો વિચારે ને કે કેમ ના પાડે છે. એટલે કે આટલા મોટા માણસ એટલે એની પાસે સમય ન હોય, એટલે બિઝી હશે. એટલે કે સાહેબ ચિંતા નહીં કરો, આમ 5 મિનિટમાં 10 મિનિટમાં તમને કાળા કરી આપું વાળ. હવે શું બોલો? શોકે એટલે જ ના પાડું છું, જે વાળને ધોળા કરતા મને 65 વર્ષ થયા એને તું 10 મિનિટમાં કાળા કરી દે. નથી કરવા. અનુભવ છે. કેમ બાપુ? એટલે તમે કરો છો? એમને પગે લાગે મેં તમે જોયું, પણ તમે કરો નહીં ને? તો પછી તમે તો જુવાન છો હજી. આજના યુગમાં થયું શું છે કે ભણતર વધ્યું, એની સાથે એરોગન્સ વધે છે, ઉદ્ધતાઈ આવી ગઈ છે. કોઈ સત્તા જ નહીં સ્વીકારવાની. આથી 25-30 વર્ષ પહેલા સુધી હજી એક એવું હતું કે આદર આપવો એ સહજ ગુણ હતો. ઘરમાં માતા પિતાને આદર આપવો, વડીલોને આદર આપવો, સંયુક્ત પરિવાર હોય તો ભાઈ ભાભીઓ, કાકા કાકીઓ, આ બધાને આદર આપવો પડે. અને આપણામાં હતું કે ભાઈ ભલે મને ન ગમતું પણ કદાચ એ કહે પણ આપણાથી મોટા છે, આપણાથી બોલાય નહીં, આપણે ગમ ખાઈ જવી જોઈએ. એક સહજ ભાવ હતો. શિક્ષકને આદર આપવો, ગુરુજનોને આદર આપવો. ખબર નહીં છેલ્લા 30, 35, 40 વર્ષમાં એક સમાજમાં એવું પરિવર્તન આવ્યું છે માનસિક ક્ષેત્રમાં કે બધા તોરમાં જ ફરતા હોય છે. કોઈને આદર આપવાની ફટ દઈને તોડી પાડે સામા માણસને, ફટ દઈને એનું અપમાન કરી નાખે. કોઈ પ્રતિષ્ઠિત સ્થાનનો સ્વીકાર કરતું નથી, ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન. ગુરુનું સ્થાન હતું કે આપણને ના આવડતું હોય ગુરુદેવને પૂછીએ, એમની પાસે થયું હતું. શું પૂછવાનું? ગૂગલ કરો, યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ખોટામાં. અને થાય છે શું ખબર છે? ચલો માણસને તમે ગૌરવ ન કરો, ગૂગલનું તો કરો ગૌરવ. એ નહીં, કારણ આ જુઓ હ્યુમન માઇન્ડ કેવી રીતે વિચારતું હોય છે. કોઈકે તો એમાં મૂક્યું છે ને સાચું ખોટું. પછી ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી, કોઈકે તો અપલોડ કર્યું છે. જ્ઞાન ક્યાંક તો પ્રાચીન છે, ક્યાંકથી આવેલું. પણ ગૂગલ કરતી વખતે પેલા થાય છે શું? આ તો મેં શોધ્યું, મને આવડે છે કોમ્પ્યુટર, મને આવડે છે ઇન્ટરનેટ પર જતા, આઈ સર્ચ ઇટ. બોલો, સીધું કોકનું ઉઠાવ્યું અને લાગે એમ કે આ તો મેં શોધ્યું છે, એટલે પોતાનું થઈ જાય. પછી આ વાત પ્રિય સ્વજનો આપણને લાગે છે એટલી સરળ નથી. આની અંદર બહુ મોટું જોખમ રહેલું છે.
કારણ કે જો માનવ મન બીજાનો આદર કરતા નહીં શીખે, બીજાનું ગૌરવ કરતા નહીં શીખે, બીજાની પ્રતિષ્ઠા કરતા નહીં શીખવે, તો આ એરોગન્સ, આ ઉદ્ધતાઈ માનવનું અધઃપતન કરનારી નીવડે છે. કોઈનું માનવાનું જ નહીં ને. મારી બુદ્ધિમાં જે આવે એ કરીશ. પોતાની બુદ્ધિ પર બહુ ભરોસો ન રખાય. આટલા માટે જ ગુરુનું સ્થાન જોઈએ છે. જીવનના કેટલાક મૂળભૂત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણને ગુરુદેવ પાસેથી મળે, તત્વજ્ઞાનના ક્ષેત્રના. હું કોણ છું? મારી આજુબાજુ આ વિશ્વ છે તે શું છે? આ વિશ્વ બનાવ્યું કોણે? મને આ વિશ્વમાં મોકલ્યો કોણે? આપણે આવ્યા નથી આ દુનિયામાં, એટલું ધ્યાન રાખજો. કારણ કે આપણા હાથમાં કોઈ અધિકાર જ નહોતો. બોલો, કોઈ પસંદગી હતી તમને કે આ તારીખે આવવું છે, આ શહેરમાં આવવું છે, આ માતા પિતાને ત્યાં આવવું છે, આ ઘરમાં આવવું છે, આવું શરીર લઈને આવવું છે? હતો કોઈ અધિકાર? અરે ભાને નહોતું. આવી ગયા. આવ્યાના 5 વર્ષ સુધી તો એમનેમ રખડતા હતા. કોક ખવડાવી દે, કોક આપણને ઊંઘાડી દે, કોક કપડાં બદલી આપે, કોક નવડાવી દે. ક્યાં ભાન હતું? કઈ મોકલ્યા છે કોઈકે આ સૃષ્ટિ સાથે આપણો સંબંધ જોડ્યો છે, અને એ કોઈક શક્તિ છે જે આ સૃષ્ટિમાંથી આપણને પાછા ખેંચી પણ લે છે. તો એ કોણ? એ કઈ શક્તિ જેણે મને બનાવ્યો? એ કઈ શક્તિ જેણે સૃષ્ટિને બનાવી? એ કઈ શક્તિ જેણે મારો ને સૃષ્ટિનો સંબંધ જોડ્યો? આ પ્રશ્ન આપને પૂછીશ તો મને ખબર તમને બધાને ઉત્તર તરત આવડે છે. ફટાફટ તમે બોલવા માંડશો. કઈ શક્તિ? આ ભગવાન, ઈશ્વર. સાચી વાત છે. તો હવે પ્રશ્ન થાય, ઈશ્વર કોણ? નામ નથી પૂછતો. હા, નહીં તો કેટલાક જે રામભરના ઉપાસકો છે કે રામ ભગવાન છે, બીજા કે કૃષ્ણ ભગવાન છે, ત્રીજા કે શંકર ભગવાન છે, ચોથો હા, એ તો નામ છે, એ તો સ્વરૂપ છે. ઈશ્વર કોણ? બહુ સુંદર ઉત્તર શ્રીમદ ભાગવતના 8મા સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં મનુ ભગવાન પાસેથી આપણને મળે છે. શ્લોક એક ચરણ હું બોલીશ, મારા પછી આપ સૌ, અને પછી એનો અર્થ અત્યંત ટૂંકમાં સમજીએ. આગલી કથાઓમાં મેં એના પર ખૂબ ડિટેલમાં વિશ્લેષણ કર્યું છે. 64મા પાને 26મો શ્લોક. ઈશ્વરની લાક્ષણિકતાઓ શું? શ્રીમદ ભાગવત કે છે આ 3 વાતો તમને જ્યાં જોવા મળે સમજી ચાલો તે ઈશ્વર છે. બિલકુલ લોજિકલ વાત, બિલકુલ બુદ્ધિનિષ્ઠ વાત. યેન ચેતયતે વિશ્વમ વિશ્વં ચેતયતે નયમ યો જાગર્તિ શયાનેસ્મિન નાયન્तं વેદ વેદસઃ યેન ચેતયતે વિશ્વમ વિશ્વમ ચેતયતે નયમ. આ પહેલું લક્ષણ ઈશ્વરનું. જે આખી સૃષ્ટિને ચેતના આપે છે, પણ આખી સૃષ્ટિ જેને ચેતના આપી શકતી નથી, એ ઈશ્વર. જ્યારે પરદેશમાં, એમાં ખાસ કરીને ઇંગ્લિશમાં પ્રવચનો અને કથા હોય ત્યારે મોટી સંખ્યામાં પરદેશીઓ આવે, ગોરાઓ ને એ લોકો. આનંદ થાય આપણને કે આટલા બધા લોકોને હિન્દુ ધર્મ વિશે સમજવામાં રસ છે. ત્યાં કથા કરું ત્યારે પ્રવચન કે હોય તો 2-2.5 કલાકનું પ્રવચન, અને પછી અડધો-પોણો કલાક પ્રશ્નોત્તરી હોય, ક્વેશ્ચન આન્સર. એ લોકોને ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછવા હોય છે, પ્રશ્નોત્તરી કરી. એમાં એક પ્રશ્ન વારંવાર પૂછાય, વી ફેલ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હિન્દુઇઝમ.
એ લોકો કે in Hinduism you worship everything and everybody. How can you have so many gods? You worship the sun, you worship the moon, you worship the ocean, you worship the river, you worship a plant, you worship a tree, you worship a monkey, you worship a cow, you worship an elephant. For you the mother is God, the father is God, the teacher is God, even a guest is God. How can everyone and everybody be God? આ લોકોને પ્રશ્ન છે. જુઓ, ધર્મમાં વાડાઓ, સંપ્રદાયો ને બધું દરેક ધર્મમાં છે, માત્ર હિન્દુ ધર્મમાં છે કે આપણે ત્યાં ભારતમાં છે એવું નહીં માનતા. પ્રભુની કૃપાથી આખી દુનિયા ફર્યો છું, બધા ધર્મોના મહાપુરુષોને મળવાનું થાય છે ઇન્ટરફેથ કોન્ફરન્સીસમાં જ્યારે જાઉં ત્યારે. બધે જ આવા ખાબોચિયાઓ છે. એટલે માનવનો સ્વભાવ છે ટૂંકમાં કે માણસ આવા કુંડાળા કરી કરીને બેસી જાય છે. પણ બીજા બધા ધર્મોમાં ભલે ગમે તેટલા સંપ્રદાયો હશે, ગમે તેટલા વાડાઓ, કુંડાળાઓ અને ખાબોચિયાઓ હશે, પણ એ બધામાં ભગવાન એક જ. જ્યારે આપણે સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના કોઈ પણ મંદિરમાં જાઓ એટલે જાણે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની મીટિંગ બેસી ગઈ હોય. અંદર પ્રવેશ કરી એટલે પહેલા મોટા ગણપતિ દાદાને પગે લાગવાનું, પછી રાધા કૃષ્ણને પગે લાગવાનું, પછી રામ પરિવારને પગે લાગવાનું. રામજી, લક્ષ્મણજી, સીતાજી, લક્ષ્મણજીના પગ પાસે બેઠા છે, હનુમાનજી નાના, એમને પગે લાગવાનું. પછી લક્ષ્મી નારાયણ ભગવાનને પગે લાગવાનું, પછી બાલકૃષ્ણને પગે લાગવાનું, પછી શંકર પાર્વતી હોય, પાર્વતીના ખોળામાં બેબી ગણપતિ બેઠા હોય, એમને પગે લાગવાનું. પછી સરસ્વતી માતા, આ તો બધા મુખ્ય કહું છું, હજી તો બીજા કેટલા બધા દેવી દેવતાઓ. ઓહો. અને વળી પાછા બધાને આમ પગે લાગતા 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 નીકળીએ ને એટલે મંદિરમાંથી બહાર નીકળતા પાછા મોટા હનુમાનજી ગદા લઈને ભાઈ લાગ પગે નહીં તો મેં મેલું છે. આપણે કઈ ત્યાં નાના તમે બેઠા હતા એ જુદો, આ હું અહીંયા બે. આટલા બધા ભગવાન હોય એ લોકો નવાઈ લાગે છે. પ્રિય સ્વજનો, આપણા માટે સહજ છે. આપણે તો મંદિરમાં જઈએ એટલે બધા શું જાત જાતનું કરતા હોય. તમે જુઓ, ઓહો જે ખેલ ચાલતા હોય બધા. How can you have so many gods? પૂછે છે આ લોકો. અને એમની જેન્યુઇન ક્વેરી છે. એ લોકો કઈ બધા જ લોકો વિરોધ કરવા માંગે છે એવું નથી. બિચારોને સમજાતું નથી કે આટલા બધા ભગવાન હોય કેમ. હવે એ ઓછા હતા એમ પાછા આપણે માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, માતા ભગવાન છે, પિતા ભગવાન છે, ગુરુ ભગવાન છે, બાકી રહી ગયા હતા મહેમાન ભગવાન છે, અતિથિ દેવો ભવ. આટલા બધા ભગવાન હોય. લોકોને જ્યારે આ પ્રશ્ન આવે ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતના 8મા સ્કંદના પહેલા અધ્યાયમાંથી આ શ્લોક એમને હું બતાવું અને સમજાવું. 3 લક્ષણો અમને જ્યાં દેખાય ત્યાં અમે ભગવાન સમજીએ અને આદરથી મસ્તક ઝુકાવીએ છીએ. એમાં પહેલું લક્ષણ, જેની પાસેથી અમે કંઈક પામીએ છીએ પણ અમે જેને કશું પાછું આપી શકતા નથી એને અમે ભગવાન માનીને વંદન કરીએ છીએ. આ પહેલી લાક્ષણિકતા. જેટલા ભગવાન, સૂરજને આપણે ભગવાન બનાવ્યો. કેમ? સૂરજ પાસેથી લાખો ટન એનર્જી મળે છે. બદલામાં આપણે સૂર્યને શું આપી શકીએ છીએ? કોઈક ભાવિક અંતઃકરણ લઈને સૂર્યનારાયણને અર્ઘ્ય આપે તો એની કૃતજ્ઞતાનો ભાવ છે. હે સૂરજ દાદા. એમાં પાછા કોઈક ભણેલા ગણેલા બુદ્ધુ હોય ને આજુબાજુમાં રહેવાળા કે આમ આ પાણી રેડી દો છો કે સૂર્યનારાયણને. અમને ખબર છે ભાઈ સૂર્યનારાયણ નથી, પણ અમારા હૃદયનો ભાવ છે, અમારું અંતઃકરણ આદર વ્યક્ત કરે છે. બાકી આપણે સૂરજને શું આપી શકીએ? ચંદ્ર પાસેથી શીતળતા પ્રાપ્ત થાય, ચંદ્રને આપણે શું આપી શક્યા? માં આપણા માટે ઘસાઈ જાય છે, માને આપણે શું આપી શક્યા? આપણો બાપ આપણા માટે ઘસાઈ જાય છે.
આટલા બધા પુરુષો બેઠા છે. પિતા હશે એટલે રસ્વવાળા પી, હા, પીતા હશે નહીં. પિતા બન્યા હશો ને. એક વસ્તુ જોજો તમે પિતા તરીકે, જે આપણને બાળપણમાં નહોતું મળ્યું, આપણી ઈચ્છા હોય ને કે આપણે બધું આપણા બાળકોને આપીએ. આપણને ભણવાની બહુ હતી, બુદ્ધિ પણ હતી, સંજોગો એવા હતા કે ભણી ન શક્યા. કોલેજની ફી ભરવાના પૈસા નહોતા, હોસ્ટેલમાં રહેવાના પૈસા નહોતા, જવાબદારીઓ હતી, નાની ઉંમરથી કમાવાની જરૂર પડે એવું હતું. આપણા બાળકોને આપણે કંઈક તમે ચિંતા નહીં કરતા, હું બેઠો છું. આપણી પાસે પોતાની સાયકલ નહોતી. અઠવાડિયામાં એક વાર ભાડેથી સાયકલ ચલાવતા, 4 આનામાં અડધો કલાક. યાદ છે? કેટલા લોકોએ ચલાવી છે? મેં ચલાવી છે. દર શનિવારે મળે. શનિવારે અડધી રજા હોય સ્કૂલમાં. શનિવારે જમ્યા પછી 4 આના આપે, એટલે અડધો કલાક સાયકલ ચલે. પણ એ શનિવારે અડધો કલાક સાયકલ ચલાવવાની હોય, એના સપના ગુરુવારથી શરૂ થઈ જાય. ક્યારે જલ્દી શનિવાર આવે ને અડધો કલાક સાયકલ ચલાવવા જાય. અને એમાંય પેલી બ્લુ કલર વાળી નવી સાયકલ, ઘંટડી વાળી, એ અડધો કલાક સાયકલ ચલાવવા માટે 3 કલાક રાહ જોવાની, એનું વેઇટિંગ લિસ્ટ હોય પાછું. આપણી પાસે પોતાની સાયકલ નહોતી. અને આપણા બાળકો 18 વર્ષના થાય, આપણે ગાડી એના, અને પણ સામાન્ય ગાડી નહીં, પાછી એને ગમતી, લે બેટા. પિતાને પોતે જે કરવું હતું એ તો 40, 45, 50 વર્ષની ઉંમર સુધીની જિંદગીમાં એને ભોગવી લીધું, હરીફરી લીધું બધું. એ પછી પણ જયારે આ પિતા મહેનત કરતો હોય, બજારના લોકો પૂછે કે શેઠ તમારી પાસે તો બહુ થઈ ગયો, હવે આટલી બધી દોડધામ શું કામ કરો છો? આટલો સંઘર્ષ કર્યો હોય ને, કદાચ બ્લડ પ્રેશર શરૂ થયું હોય, ડાયાબિટીસ થયું હોય, અને તોય દોડાદોડ કરતા હોય. બજારના લોકો પૂછે શું કામ આટલી દોડાદોડ કરો છો? ત્યારે બાપ કહે આપણી જિંદગી તો ગઈ, પણ છોકરાઓને તકલીફ ન પડે ને એટલા માટે. આ બાપ એ ભગવાન નહીં તો બીજું કોણ? બાપુએ પેલું દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે અંતિમ સંસ્કારમાં આવે નહીં એવા છોકરા માટે પણ એક 150 રૂપિયા મારા દીકરાને મોકલી આપજો. આ બાપ એ ભગવાન નહીં બીજું કોણ? પિતૃદેવો ભવ. ગુરુ પાસેથી આપણને જે જ્ઞાન મળે છે, બદલામાં આપણે ગુરુદેવને શું આપી દઈએ છીએ? અને જે કંઈ આપણી શક્તિ, ભક્તિ, ઉત્સાહ પ્રમાણે ગુરુદેવના ચરણોમાં કંઈક અર્પણ કરીએ, શું આપણને લાગે છે ક્રેડિટ ડેબિટ બેલેન્સ આમ ચૂકવી દીધું જ્ઞાનના બદલામાં અને ખાતું બંધ? ક્યારેય નહીં. તો આ ગુરુ એ ભગવાન નહીં બીજું કોણ? પહેલું લક્ષણ ભાઈ, જેની પાસેથી આપણે કંઈક પ્રાપ્ત કરીએ છીએ પણ એને કશું આપી શકતા નથી, એ ભગવાન. બીજું લક્ષણ કહ્યું, યોજાગરતિ શયાનેસ્મિન. આખી સૃષ્ટિ જ્યારે સૂઈ ગઈ હોય ત્યારે પણ જે જાગે છે તે ઈશ્વર. હવે આનો જો તમે લિટરલ ટ્રાન્સલેશન કરશો ને, શબ્દશઃ અનુવાદ, કે આખી દુનિયા સૂઈ ગઈ હોય ત્યારે જે જાગે એ ભગવાન કહેવાય, તો રાતપાળીમાં કામ કરતા મજૂરોના મંદિરો બનાવવા પડે. આનો અર્થ એમ થાય કે જે ક્ષેત્રમાં દુનિયા ગાફેલ છે, કેરલેસ છે, એ ક્ષેત્રમાં જે જાગૃતિ રાખે છે તે આપણો ભગવાન.
બાળકને ખબર નથી કે પોતાનું ભલું શેમાં છે. એને તો ઘરમાં રમકડા છે ને રમવામાં બહુ મજા આવે છે, પણ સવારના 9 વાગે એટલે માં બધા જ રમકડા બાજુએ મૂકી, છોકરો રડતો હોય તો એને ઉપાડી અને નિશાળમાં મૂકી આવે. એ વખતે છોકરાને માં દુશ્મન જેવી લાગે છે. કેવી મમ્મી છે, સાવ મને રમવા નથી દેતી, ઘેર નથી રહેવા દેતી, મને નથી ગમતું તો એ નિશાળમાં મૂકવા આવે છે. બાળક પોતાના ભલાની બાબતમાં, કલ્યાણની બાબતમાં કેરલેસ છે, ગાફેલ છે, પણ માને ખબર છે કે મારા દીકરાનું ભલું શેમાં થાય. એ જાગૃત છે આ બાબતમાં. તે ભગવાન આધ્યાત્મિક વિકાસની બાબતમાં આપણે સૌ ગાફેલ છીએ. આપણને ક્યાં ખબર છે? કથાનું શ્રવણ ક્યારે કરશો? જીવનમાં આધ્યાત્મિકતાની બાબતમાં ક્યારે વિચાર કરશો? આ જીવન તમને એક લાંબી પનિશમેન્ટ લાગે છે, એને બદલે જીવન એક સેલિબ્રેશન. અમે આ ક્રુઝમાં મેં વિષય જ આ રાખ્યો છે, લાઈફ અ સેલિબ્રેશન. જીવન એક મહોત્સવ બને એ બાબતમાં ક્યારે વિચાર જોઈએ? હજી હમણાં તો છે ને, હજી તો 65 જ થયા છે, જરાક આમ હાથ પગ સારા છે ને એટલે થોડુંક દોડીએ, હજી થોડુંક કામ થાય એમ છે કરી લઈએ. પછી 2-5 વર્ષ પછી થાકશું એટલે આપણે તમારી સાથે કથામાં જ ફરવાનું છે. તમે તમારે હાચવજો અમને. હવે વ્યક્તિ પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની બાબતમાં ગાફેલ છે. વારંવાર આવીને દરવાજા ખટખટાવે, જાગો જાગો, ધર્મ કે માર્ગ પર ચલો. એ આપણો ભગવાન. અને ત્રીજું કહ્યું, નાયંતમ વેદ વેદસઃ. આ સંસાર એને નથી ઓળખતો, પણ એ સમગ્ર સંસારને ઓળખે છે. તે ભગવાન. આપણે ક્યાં ઓળખીએ છીએ પ્રભુને? એ આપણને દરેકને ઓળખે છે, જીવાડે છે. મને ઘણી વખત એમ થાય કે આપણે ભગવાનની ભક્તિ શું કરવાના? ભગવાન આપણી જે સેવા કરે છે ને, આપણે એમ કે અમારી સેવા છે ને 2 કલાક ચાલે. ભગવાન આપણી સેવા 24 કલાક કરે છે. આપણે 2 કલાક. તમારા મુંબઈમાં એક બહુ પ્રતિષ્ઠિત મંદિર છે, બાબુલનાથ. માતાજી, આજે આપે સોમ પ્રદોષ યાદ કરાવ્યો ને, તો પદ્માબેન ને, પદ્માબેન અમારે સુરતથી આવ્યા છે, સવારના દર્શન કરવા આવ્યા કે ગઈકાલની કથામાં જે શિવજીને યાદ કર્યા, આજે સોમ પ્રદોષ છે. અધિક કેવા કેવા ઉત્સવ આપણી કથામાં આવ્યા. જુઓ, એકાદશી છે આજે, અધિક મહિનામાં સોમ પ્રદોષ. પ્રદોષમાં ભગવાન શિવજીની પૂજા કરવી એ તો પવિત્ર છે જ, પણ એમાં સોમ પ્રદોષ જ્યારે આવે ત્યારે તો ઓર. બાબુલનાથનું મંદિર અમારે બહુ પ્રતિષ્ઠિત. શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆતના બેસતા મહિને જ દર્શન કરવા હું ગયો હોઈશ. વર્ષો પહેલાની વાત છે. દર્શન કરીને બહાર નીકળતો ત્યાં એક ભાઈ મળી ગયા, પરિચિત હતા. તું કેમ છો? તો કે બસ આમ તો સારું છે, પણ એક પ્રોબ્લેમ જરાક જીવનમાં ચાલી રહ્યું છે ને, એક જરાક ઈચ્છા પૂરી થાય ને એટલા માટે ગુરુજી કે અનુષ્ઠાન નક્કી કર્યું. શું નક્કી કર્યું? તો કે આખો શ્રાવણ મહિનો સવારે 4 વાગ્યાથી સાંજે 4 વાગ્યા સુધી શંકર ભગવાન પર હું અભિષેક કરવાનો છું. બહુ સારી વાત કહેવાય. ભગવાન તમને અનુષ્ઠાન કરવાની શક્તિ આપે. યોગાનુયોગ એવો થયો કે અમાસને દિવસે પણ 4 વાગે હું ત્યાં દર્શન કરતો હતો અને બહાર નીકળતો હતો. એટલામાં પેલા ભાઈ આયા બહાર, અને એકદમ આમ જાણે પેલો ખાણમાંથી મજૂર બહાર આવીને આમ હાશ કરે ને. બધું શું થયું? તો કે મહિનો પૂરો થયો. આમ કરાય?
સવારે 4 થી સાંજે 4 વાગ્યાનો સંકલ્પ હતો ભગવાન શિવજી પર અભિષેક કરવાનો, આખો મહિનો કર હાશ. એ તો ઠીક, પણ મને યાદ આવ્યું કે તે કંઈક સંકલ્પ કર્યો તો કે કામ પૂરું થાય, તો શું થયું એમાં? કંઈ આગળ વધ્યું? આખો મહિનો જ પાણી ચડાવ્યું શંકર ભગવાન પર, પણ કામ થયું નહીં. એટલે આપણે ઠીક છે સંકલ્પ કર્યો તો એટલે મહિનો પૂરો કરે, હમણાં કાલથી હવે મહાદેવનું પાણી બંધ. લોકો બોલે એટલે તમે આમ સાંભળો એકબીજાને, તમે એટલે આ મહાદેવ તારું પાણી બંધ કરશે તો ખબર પડશે. તું કોણ મહાદેવનું પાણી બંધ કરવા વાળો? એ તો ઠીક, પણ હવે તારું કામ અધૂરું છે એનું શું? તો કે મને એક મહારાજ મળી ગયા અને એણે કહ્યું છે કે કલૌ ચંડી વિનાયકૌ, કળિયુગમાં ગણપતિની પૂજા વધારે ફળદાયી કહેવાય છે. એટલે બસ હવે ભાદરવા સુદ ચોથ આવે છે, ગણેશોત્સવ મુંબઈમાં તો બહુ મોટો ઉત્સવ કહેવાય. હવે 10 દિવસ ગણપતિનું અનુષ્ઠાન કરવાનું છે, બહુ સારું કહેવાય. અનંત ચતુર્દશીએ પાછો મળ્યો. ગણપતિ વિસર્જન કરતી વખતે આમ નાચતો નાચતો કે ગણપતિ વિસર્જન કરીને આવતો હતો, ગણપતિ બાપ્પા મોરિયા પુડચા વર્ષી લવકરિયા. એટલે મને મળી ગયો. મને કહ્યું શું થયું ભાઈ, તારું કામ પત્યું? બાપ એવા જ બેટા. આખો મહિનો દોડ્યા તો બાપાએ કામ ના કર્યું, 10 દાડામાં બેટાએ કામ ના કર્યું. હવે તું શું કરીશ? મેં કીધું બાપ બેટાને મુખ બાજુ પર. તો કે બીજા એક મહારાજ, આ મહારાજો મળે બોલો પાછા આ લોકોને બધાને. બીજા એક મહારાજ મળ્યા છે હવે, અને એણે કીધું છે કે પિતૃ નડે છે. તો હવે બસ આવતીકાલથી હવે શ્રાદ્ધ પક્ષ શરૂ થાય, પિતૃપક્ષ. એટલે પિતૃઓને આપણે મનાવવાના. અનંત ચતુર્દશીની રાતના જઈને ક્યાંક કાતરિયાઓમાં ઉપર ફોટા મૂક્યા હોય પિતૃઓના, એ ઉતારે, સાફસૂફ કરે, આમ ટેબલ પર મૂકે. શ્રાદ્ધ પક્ષના 15 દાડા કાગવાસ નાખે ને ગૌગ્રાસ નાખે ને પિતૃઓના ફોટાને હારતોરા કરે ને અગરબત્તી કરે ને દીવા કરે, પીપળે પાણી નાખે ને. મને ભાઈ આ માણસમાં રસ પડી ગયેલો. એટલે પિતૃપક્ષની અમાવાસે તો હું એને શોધવા ગયો. મેં કીધું કેમ રહ્યું બોલ હવે તે 15 દિવસ આ પિતૃઓનું કામ થયું? પિતૃઓ જીવતા હતા ને ત્યારે એમણે આપણા માટે કંઈ કર્યું નહીં, તો હવે ઉપર જઈને તો શું કરે? અને આમાં આપણે કઈ બહુ બનતું નતું એમને. આ તો પેલા કોઈક મહારાજે કીધું એટલે ટ્રાય કરી, બાકી આપણને બહુ આશા નથી. એટલે પિતૃને પડતા મૂકે. પણ હવે તારું શું, તારું કામ? તો કે તો અધૂરું જ છે હજી, હવે શું કરીશ? તો કે આ બધા પુરુષો છે ને એમનામાં હૃદય કે લાગણી જેવું કશું હોતું જ નથી. માં હારી. આસો મહિનાની એકમથી એ ગરબે ઘૂમતો થઈ જાય. ભાઈ ભગવાન બધા જ સારા છે. મહાદેવ પણ શ્રેષ્ઠ છે, ગણેશજી પણ અતિ અદ્ભુત છે, પિતૃઓનું પણ પૂજન થવું જોઈએ ને મા જગદંબાની કૃપા તો અપરંપાર છે. પણ મૂળ વાત એ છે કે આપણામાં ઠેકાણું હોય તો ક્યાં ઓળખીએ છીએ? મનુષ્ય ઈશ્વર તત્વને ઓળખીશ, કારણ કે મનુષ્યને માત્ર પોતાના સ્વાર્થની પૂર્તિ માટે પરમાત્મા જોઈએ છે. એને પરમાત્માને પ્રાપ્ત નથી કરવો, એની તો પ્રાયોરિટી કંઈક જુદી છે. તમારે અમદાવાદથી ચંપારણને આવવું હોય તો તમે ગાડી પકડો, એક ગાડી નથી મળતી, કશું વાંધો નહીં, ચલો બીજી ગાડી, એ નથી મળતી, એ બીજી ગાડી આપણને ક્યાં રાયપુર સુધી, ચાલો રાયપુર સુધી તો ઉતરી જાઓ, પછી ત્યાંથી ત્રીજી ટેક્સી કરી લઈશ.
તમને વાહનમાં રસ નથી, તમને લક્ષ્ય પર પહોંચવું છે. અને જેવા તમે લક્ષ્ય પર પહોંચ્યા, તમે ઘરેથી નીકળીને અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર જે રિક્ષામાં આવે, રિક્ષાવાળો તમને યાદ છે? એ રિક્ષા તમને યાદ છે? પતી ગઈ વાત. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન લઈ આવ્યા એટલે રિક્ષા ઘેર ગઈ. એના જે 15, 20, 25 રૂપિયા આપવાના હતા આપી દીધા, પૂરું થઈ ગઈ વાત. સૃષ્ટિ હંમેશા પોતાના લક્ષ્યને યાદ રાખે છે, સાધનને નહીં. આ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. સંસ્કૃતમાં કહ્યું છે, નદી પાર કર્યા પછી નાવની સામે પણ કોઈ જોતું નથી. તમે જુઓ, તમે રેલવે સ્ટેશન પર ઊભા હો ને અને ટ્રેન કદાચ 5, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ મોડી આવે, તમને કેટલી ટ્રેન 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 સિવાય બીજા મનમાં વિચાર જ ના આવે. ગાડી ગાડી હરે ઘડી આમ પાટા ઉપર ઝૂકી ઝૂકી જો આવી આવી આવી, અને આવે ત્યારે તો આમ ફટાફટ અંદર પકડી જઈને અંદર બેસી જઈએ. પણ જેવા તમે તમારા લક્ષ્ય ગંતવ્ય સ્થાને ઉતર્યા, રાયપુર સ્ટેશને ઉતર્યા, પછી તમે આમ ટ્રેન સામે થેન્ક યુ હો, તું મને અમદાવાદથી રાયપુર સુધી લઈ આવી. અરે સામાન ગણ, કોઈ થેલો રહી નથી ગયો ને. પછી એ ટ્રેનને જે થવાનું હોય થાય. અમારે કેટલા ટકા નિશ્ચિત સ્થાન પર પહોંચી ગયા પછી साधन ने कोई महत्व आपतू नहीं. ये मनुष्य का स्वभाव है. भक्ति मार्ग में यदि भगवान को आप ध्येय न बना करके, साध्य न बना करके साधन बनाओगे तो स्वाभाविक है आप भगवान को भी भूल जाओगे. ईश्वर याद न रहेगा आपको. लोगों ने आटलो नफो थई जाए એટલા માટે ભગવાન, મોટું ઘર મળી જાય એટલા માટે ભગવાન, દીકરી માટે સારો જમાઈ મળી જાય એટલા માટે ભગવાન. ભગવાનને સાધન બનાવીએ છીએ અને એ ઈશ સત્તાનું અવમૂલ્યન છે. વી આર ડિગ્રેડિંગ ગોડ. ખરેખર તો ભગવાન માટે જ ભગવાન, અને ઈશ્વર આવશે તો બધું આપશે. પછી કેમ નહીં આપે? સબ દે દેગા પરમાત્મા. આપણને બધું જોઈએ છે, ભગવાન જ જોઈતો. આ હનુમાન ગ્રંથમાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. 22 વર્ષની નણંદ લીના એની ભાભી પાસે ગઈ અને ભાભીને જઈને કે છે, ભાભી એક ભાભી કે બોલો શું છે? ભાભી મને છે ને આમ એવું થાય છે ને, મને એવું થાય છે ને. ભાભી કે શું થાય છે નણંદબા? ભાભી મને એવું થાય છે ને કે મારું પણ એક ઘર હોય, એમાં મારો પોતાનો એક રૂમ હોય, એને હું મારી રીતે શણગારું. સરસ મજાનો પલંગ, પલંગની બાજુમાં ડ્રેસિંગ ટેબલનો મોટો કાચ, અને કાચની બાજુમાં મારો ફોટો આમ સગાઈ વખતે પાડ્યો હોય ને, આમ વાળ ઉડતા હોય, આપણે પંખો કેમેરામેન રાખ્યો ને, આમ કરીને બેઠી હોઉં એવો ફોટો લગાડું. ભાભી કે હા નણંદબા બીજું શું થાય છે? ભાભી પછી મને એવું થાય છે ને કે મારા સાસુ સસરા હોય, મમ્મી પપ્પા જેવા જ. એમ? પછી ભાભી મને એવું પણ થાય છે કે મારા જેઠ જેઠાણી હોય, મોટા ભાઈ જેવા. આમ ઘરમાં બેઠા હોય ને તો લાગે કે કોઈક છે, અને હું માથું ઓઢ્યા વગર આમ પસાર થવું, અને જેઠ કરીને તરત હું આમ ઓઢી લઉં. અને ભાભી મને આમ જેઠાણીએ હોય તમારા જેવા, મને કંઈક મૂંઝવણ હોય તો હું જઈને પૂછું, અને પછી મને કે બધું. બીજું શું થાય છે નણંદબા? ભાભી મને એવું પણ થાય છે કે મારો એક દિયર હોય, એવો તોફાની હોય ને, હું કંઈક ઘરનું કામ કરતી હોય મારી મશ્કરી કરતો હોય, મારો સાડીનો છેડો ખેંચી જાય ને મને એકદમ પાછળથી કામીને આમ હપ કરીને કરે, અને એકદમ ઉયમાં કરીને ચમકી ઉઠું ને. એવો દિયર આમ તોફાની હોય ને. એમ?
બીજું શું થાય છે નણંદબા? ભાભી હા, એક નણંદ તો હોવી જ જોઈએ. હમ આમ ચુલબુલી 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 એવી બધી હોય ને, મને માથું ઓળી આપે, કાંસકીમાંથી જુઓ કાઢી આપે. અને આખો દિવસ વાતો કર 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 કર્યા. એટલે તમારા જેવું જાઓ ને ભાભી, એવું શું કરો છો? ભાભી કે જુઓ નણંદબા, હું સમજી ગઈ બધી આખી વાત તમારી, હવે તમે એક વરરાજો શોધી કાઢો. નણંદ કે ના ભાભી, મને વર નથી જોઈતો. ભાભી કે જુઓ લીનાબેન, વરરાજો શોધો ને પછી એની સાથે ઘર, તમારો પોતાનો રૂમ, સાસુ સસરા, જેઠ જેઠાણી, દિયર, નણંદ, આ બધું પેકેજ ડીલમાં આવે. પહેલો વર શોધવાનો હોય. પણ લીના એમ કે છે કે મને આ બધું જોઈએ, વર ના જોઈએ. આ લીનાની મૂર્ખતા પર આપણને હસવું આવે છે ને, પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આપણે બધા એવા જ છીએ. આપણે સંતો મહાપુરુષો પાસે જઈએ અને એમને કે અમને બહુ શાંતિ મળે ને એવું તમે કરો ને, પછી અમને બહુ સંપત્તિ મળે, અમને સમાજમાં કીર્તિ મળે, પ્રતિષ્ઠા મળે, અમારી બહુ પ્રગતિ થાય. એટલે મહાપુરુષો કે ભગવાનની ભક્તિ કરો. ના ના, ભક્તિ તો 70 વર્ષ પછી કરીશું, હમણાં પહેલા બધું બીજું આપી દો ને. ત્યારે મહાપુરુષો આ ભાભી જેવા કહે કે ભગવાનને જીવનમાં પ્રાપ્ત કરશો ને તો સંપત્તિ, સત્તા, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, શાંતિ, પ્રગતિ આ બધું પેકેજ ડીલમાં આવશે. ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરો, બધું મળશે. નાયંતમ વેદ વેદસઃ. તો ઈશ્વર આ સૃષ્ટિ પાછળ શક્તિનો સ્રોત છે, અખૂટ સ્રોત. उसे प्राप्त, जब भी उसे पुकारते हो वो चला आता है. ये बात सिद्ध करवाने માટે ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કહી છે. ગજેન્દ્ર નામનો હાથી સરોવરમાં પરિવારજનો સાથે જલક્રીડા કરે છે. સમય ક્યાં વીતો એને ખબર ન પડી. અચાનક ખ્યાલ આવે કે એનો પગ મગરમચ્છના મોઢામાં છે. મગરમચ્છ ભીતર તરફ ખેંચી રહ્યો છે. ગજેન્દ્ર બહાર નીકળવાની કોશિશ કરે છે. શરૂઆતમાં એના બધા સ્વજનો આવ્યા, પણ બધાએ જોયું કે આમાં કંઈ કરી શકીએ એમ નથી. એના પરિવારજનો બધા કિનારે જઈને ઉભા રહ્યા છે. પ્રિય સ્વજનો, શ્રીમદ ભાગવતની સમાધિ ભાષાને સમજીએ. ગજેન્દ્ર એ આપણું પ્રતીક છે, જીવાત્મા. તમે, હું, આપણે સૌ ગજેન્દ્ર છીએ. પરિવારજનો સાથે આપણે આ સંસાર સરોવરમાં સંસારની ક્રીડા કરીએ છીએ. સમય ક્યાં વીતી જાય છે, જિંદગી આખી ક્યાં પૂરી થઈ જાય છે ખબર પડતી નથી. 16-17 વર્ષની ઉંમરે કંઈક સમજણ આવે અને જે જિંદગીની રઝળપાટ દોડધામ શરૂ થાય, 70 ક્યાં થઈ જાય છે સમજાતું નથી. 17 થી 70, હા સીધા. અને અચાનક વખતે આંખ ખુલે, ઓ 70 વર્ષ થઈ ગયા. પછી માણસ કે 4 દિન કી ચાંદની ફિર અંધેરી. કઈ 4 દિવસ નહોતા, પૂરા 53 વર્ષ હતા. આપણને ભાન ન રહ્યું. એ અર્થમાં આખો ઝબકારીને આપણને જગાડે છે, ચાપકા મારીને, એના છપ્પા દ્વારા. તિલક કરતા 53 થયા જપમાળાના. ખ્યાલ જ ના આવ્યો જિંદગીનો. અને કેવળ ક્રિયાકાંડોની અંદર દોડતા, જળપાટ કરતા જિંદગી પૂરી થઈ. એક મૂર્ખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પાણી દેખી કરે સ્નાન, તુલસી દેખી તોડે પાન. કેવળ ક્રિયાકાંડ, બસ. એની પાછળના રહસ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો કોઈ દિવસ? અને જો નહીં કરો તો આંધળો સસરો ને શણગટ વહુ કથા સાંભળવા ચાલ્યા સૌ. કીધું કશું ને સાંભળ્યું કશું, આંખનું કાજળ. આ સ્થિતિ થાય છે.
તો જિંદગીમાં જેટલા જલ્દી સાવધાન બની એટલું સારું પણ માણસ નથી બની શકતો. અચાનક એને ખ્યાલ આવે છે કે પગ મૃત્યુરૂપી મગરમચ્છના મોઢામાં છે. પૂજ્ય બાપજી ડોંગરેજી મહારાજ અત્યંત ભાવથી કહેતા, યાદ રાખ, આપણને જગાડતા પૂજ્ય બાપજી કે મૃત્યુ જ્યારે પણ પકડે છે પગથી પકડે છે. આ ટાંટિયાનું જોર જ્યારે ઘટે ને, સમજો હવે દિવસો ઓછા રહ્યા છે. ત્રીજા માળે તમે રહેતા હો અને બે બે પગથિયા કૂદી કૂદીને તમે ચડી જાઓ 3 દાદર, જલસા કરો. હમણાં તો વાંધો નથી, પણ પહેલે માળે પહોંચ્યા પછી જય શ્રી કૃષ્ણ કાંતાબેન. કાંતાબેનને ખબર પડે કે અમને શ્વાસ ચડ્યો છે, આવો. અને કાંતાબેને દરવાજા પાસે જ ખુરશી રાખી હોય, બેસ. એના ત્યાં પાણી પીવાય અને શ્વાસ હેઠો બેસે, પછી ઉપર જવાનું થાય. ઉપર જવાનું, ઉપર, ત્રીજે માળે નહીં, ઉપર. દિવસમાં એક વખત નીચે ઉતરે ને ત્યારે આખું યાદ કરીને ઉતરે. મંદિરે પણ જતા આવીએ, શાકાઈ લેતા આવીએ, કોકને મળવાનું છે મળતા પણ આવીએ, ડોક્ટરની એપોઇન્ટમેન્ટે છાછા થાય. એ 5-7 વર્ષ, કારણ કે વારે ઘડીએ ચઢ ઉતર, ભાઈ સાહેબ નથી થતી. સમજી ચાલો હવે દિવસો ઘટ્યા છે. જીવ પર જ્યારે કોઈક સમસ્યા આવે છે ત્યારે શરૂઆતમાં બધા લોકો ભેગા થઈ જાય છે, સ્વજનો, પણ અંતે એમને ખબર પડે કે આમાં આપણે કાંઈ કરી શકીએ એમ નથી. સ્વજનો માત્ર તટસ્થ ભાવે સાક્ષી બનીને ઉભા રહે છે. સમસ્યા તો જીવાત્માએ પોતે જ ઝઝૂમવાનું હોય છે. પાણીમાં ગજેન્દ્રની શક્તિ ઘટતી જાય, મગરમચ્છની શક્તિ વધતી જાય. ગજેન્દ્રએ જોયું કોઈ મારી મદદ કરી શકે એમ નથી, મારી પોતાની શક્તિ ઓછી થતી જાય છે. એ વખતે ગજેન્દ્રે પરમાત્માને પોકાર કર્યો છે. सूरदासे बहुत सुंदर पद लख्यो, द्वारिका में शब्द गयो और प्रभु आए आधे नाम. जे पवित्र भूमि में આપણે બેઠા છે અહીંયાથી લગભગ 30-40 કિલોમીટર દૂર રાજીમ ત્રિવેણી સંગમ છે અને ત્યાં રાજીવ લોચન ભગવાન વિષ્ણુનું મંદિર છે. કેટલા લોકો દર્શન કરી આવ્યા? અમે કરી આયા. કાર ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ નારાયણ, ત્યાંનો મહિમા સમજ્યા? કોઈને પૂછ્યું ત્યાં કે જય ભગવાન હારું કરજો? અમારું તો ભગવાન એટલું હારું કરે છે ને, બોલો. નહીં બાપુ, કોઈ પ્લાનિંગ નહીં. અમે તો એમ નીકળ્યા હતા, ચાલો દર્શન કરીએ. જેવી ગાડી ત્યાં ભગવાનના મંદિર પાસે જઈને ઊભી રહી કે ગાડીની બરાબર સામે ત્યાંની જે ટેમ્પલ કમિટીના અધ્યક્ષ, અહીંયાના બીજેપીના લીડર અને ખૂબ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ, પોતે ભાગવત કથાકાર છે, જ્યોતિષી છે, એ મને જોઈને દોડતા આવ્યા. ઓળખી ગયા. આપણે તો કોઈ પરિચય નહીં. એ આવીને પગે લાગ્યા. ગુરુજી આપ યહાં પર, मैंने कहा कथा चल रही है. એને પોતાનો પરિચય આપ્યો, કાર્ડ આપ્યું. દર વર્ષે અહીંયા કુંભ થાય છે, ત્રિવેણી સંગમ છે, એટલે એ કુંભની જે સમિતિના સચિવ, સેક્રેટરી છે, એ બધું જાણે સ્થાનિક. એ સાથે આવ્યા, મંદિરમાં છેક અંદર સુધી જઈને દર્શન કર્યા. ત્રિવેણી સંગમમાં કુલેશ્વર મહાદેવના પણ દરેક જગ્યાનો મહિમા બતાવતા.
લ્યો ગાડીના પૈસા બચાવતા ને લ્યો, અમારી સાથે ના આયા ને લ્યો. હે ને લખાઈને આવ્યા હોય ને બધા તો હજી તમે કરજો ને. મેં તો અડધી જ કહી છે, તમે તો હજી વધારે સારી રીતે રજૂઆત કરી શકશો. તમે મારા કરતા સારા વક્તા છો બધાને. ના એટલે અમુક વાત તો દરેક પાસે શક્તિ હોય ભાઈ, એમાં કેમ ભગવાને આપેલી વાત. મુદ્દો એ છે કે એ જે શાસ્ત્રીજી મળ્યા, પરિચય કરાવ્યો, ભગવાન રાજીવ લોચન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. સવારના સમયે તમે આવો તો બાલસ સ્વરૂપે હોય છે. અમે સાંજના સમયે ગયા ત્યારે યુવા અવસ્થા છે પ્રભુની, અને રાતના 8, 8:30 પછી તમે આરતીના એવા સમયે જાઓ તો પ્રભુનું વૃદ્ધ સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. અને જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે એમાં તમે જુઓ, ગદાને છે પણ જે શંખ છે ને, બીજે બધા તમે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જુઓ તેમાં શંખ આ રીતે હોય છે. આ શંખ નહીં, ચક્ર. ભગવાનનું જે સુદર્શન ચક્ર છે એ હાથ ઉપર હોય છે. અહીંયા જે ભગવાનનું સ્વરૂપ છે એમાં સુદર્શન ચક્ર નીચે છે. અને ત્યાંના જે ભૂદેવો હતા એમણે મને કહ્યું કે ગજેન્દ્ર મોક્ષ માટે જે પ્રભુ પધાર્યા, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रभु आए तो वो सुदर्शन ऐसे ही हाथ में प्रभु ने धारण किया है नीचे तैयार रह करके. ये स्थान प्रभु आए आधे नाम. ત્યાં પછી અમે ગજેન્દ્રએ જે શબ્દોમાં ભગવાનને પુકાર કરીને સ્તુતિ કરી છે ને એના શ્લોકો પણ અમે બોલ્યા. પુસ્તકમાં આપની પાસે છે. जिन शब्दों में गजेंद्र ने परमात्मा को पुकारा है, अनुष्ठान के रूप में यदि कहूं, તમે જીવનમાં કોઈ પણ સમસ્યામાં પડ્યા હો, શારીરિક સમસ્યા હોય, માનસિક સમસ્યા હોય, આર્થિક સમસ્યા હોય, સામાજિક કોઈ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હોય, ધંધાની કોઈક મુશ્કેલીમાં ગૂંચવાઈ ગયા હો, પુરુષાર્થ તો કરવો પડશે ભાઈ, પણ આપણા પુરુષાર્થ ઉપર પરમાત્માની કૃપા વરસે એટલા માટે આ મંત્રોનું અનુષ્ઠાન કરો. દુનિયાભરમાં લોકો કરી રહ્યા છે. કઈ રીતે, કયા સ્વરૂપે ભગવાન આવી અને તમારી મુશ્કેલીમાંથી હાથ પકડીને તમને લઈ જશે તમને ખ્યાલ પણ નહીં આવે. લેકિન પ્રભુ આતે અવશ્ય. એક એક ચરણ બોલીએ. 64માં પાને 28 અને 29 આ બે શ્લોક. મૂળ ભાગવતમાં તો 8મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયમાં બીજા શ્લોકથી શરૂ કરીને 29મા શ્લોક સુધી કુલ 28 શ્લોકોમાં ગજેન્દ્રની સ્તુતિ છે, પણ આપણે પહેલા બે શ્લોક અહીંયા લીધા છે. ઓમ નમો ભગવતે તસ્મૈ, નમો ભગવતે તસ્મૈ, યત એતચ્ચિદાત્મકં તચ્ચિદાત્મકં પુરુષાયાદિબીજાય, પુરુષાયાદિબીજાય, પરેશાયાભિધીમહિ, પરેશાયાભિધીમહિ, યસ્મિન્નિદં યતશ્ચેદં, યસ્મિન્નિદં યદચ્છેદં, येनेदं य इदं स्वयं, येनेदं य इदं स्वयं, योऽस्मात् परस्माच्च परः, योऽस्मात् परस्माच्च परः, तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्. प्रपद्ये स्वयं भुवम्. द्वारिका में शब्द गयो. આ સ્તુતિ જ્યારે ગજેન્દ્રએ કરી, ભગવાને આવી ગજેન્દ્રની રક્ષા કરી છે. કૃતકૃત્ય થયો ગજેન્દ્રને, થયું ભગવાને તો કૃપા કરી. હવે મારી ફરજ છે, મારે પ્રભુને કંઈક ભેટ અર્પણ કરવી જોઈએ.
સરોવરમાં આસપાસ નજર કરી એક સુંદર મજાનું કમળનું પુષ્પ ખીલ્યું હતું. સૂંઢથી લઈ કમળનું પુષ્પ પ્રભુને અર્પણ કર્યું. પ્રભુએ ગજેન્દ્રને ખેંચી કાઢે. મગરમચ્છને તો ત્યાંને ત્યાં મુક્તિ આપી. પછી સમય થતા યોગ્ય અવસરે ગજેન્દ્રને પણ મોક્ષ આપ્યો છે. ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા અતિ સુંદર છે, ભક્તોને માટે પ્રેરક છે. એટલું જ નહીં, આ ગજેન્દ્રની સ્તુતિની ફલશ્રુતિ કરતા સુખદેવજી કહે છે, મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવવા માટે તો ગજેન્દ્રની કથા છે જ, પણ સાથે સ્વર્ગ્યમ યશસ્યમ કલિકલ્મશાપહમ, આ કથામાંથી જે પ્રેરણા પામી ભગવાન તરફ આર્ત ભાવથી પોકાર કરે એ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે, એને યશ પ્રાપ્ત થાય છે, કલીના કલ્મશ, કલીના પાપ દૂર થાય છે. એટલું જ નહીં, દુસ્વપ્ન નાશમ કુરુવર્ય શૃણ્વતા, રાત્રે જો તમને ખરાબ સપના આવતા હોય, ભયંકર સ્વપ્ન આવતા હોય, તો રાત્રે સૂતા પહેલા આ ગજેન્દ્ર સ્તુતિનો પાઠ કરીને તમે સૂઈ જજો. તમને બહુ શાંત નિદ્રા આવશે. દુસ્વપ્ન નાશમ. લોકોને એવા ભયંકર સપના, કોઈ ધડ માથા વગર એમ થાય કે આવા સપના કેમ આવે છે, આવું ભયંકર, આનો શું અર્થ થશે, આનું શું અર્થ. રાત્રે સૂતા પહેલા ગજેન્દ્ર સ્તુતિનો પાઠ કરો. શુચય પ્રાતરુત્થાય દુસ્વપ્નાદ્યુપશાંતયે. રાત્રે પાઠ નથી કર્યો પણ સપનામાં તમને ખરાબ સપનું આવ્યું રાતના, અને પછી સવારે ચિંતા થાય કે આવું સપનું જોયું છે, શું થશે શું થશે. તો એ દુસ્વપ્નના પરિણામથી જો બચવું હોય તો સવારે ઉઠી નાહી ધોઈ અને આ ગજેન્દ્ર સ્તુતિનો પાઠ કરવો. એટલે અનેક એની ફલશ્રુતિ લખી છે શ્રીમદ ભાગવતમાં. 8મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયથી समुद्र मंथन की कथा च. आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात पुनः कथा में प्रवेश करें. શબ્દો થકી સફળ થયેલા માણસોની આ દુનિયામાં આપે એક આગવી ઓળખ સાથે જન્મ લીધો છે, પણ ખુદની ઓળખ અને વિચારોને લોકો સુધી પહોંચાડવું ઘણું કઠિન છે. કહેવાય છે કે બોલે તેના બોર વેચાય. તો શું બોલવું, શું ના બોલવું, ક્યારે બોલવું, કેટલું બોલવું, કે જેનાથી તમારું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ નિખરીને આવે અને લોકો પર તમારો પ્રભાવ વાણી દ્વારા પડી શકે. જીવનમાં સફળતા અને સિદ્ધિ એ જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે જેની પાસે વાક્ચાતુર્ય છે, બોલવાની કળા છે અને સ્ટેજ ઉપરથી પોતાની વાત લોકો સુધી પહોંચાડવાની આવડત પણ છે. આપણા આદર્શ હોય એવા ઘણા નેતાઓ અને અભિનેતાઓ તેમની બોલવાની વિશિષ્ટ કળાથી લોકોના હૃદયમાં સ્થાન પામે છે. ઘણા બધા લોકો પોતાના સમાજના સારા નરસા પ્રસંગોમાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે તેમજ આર્થિક સહાય પણ આપતા હોય છે, પરંતુ
તે લોકોને સ્ટેજ પરથી બોલવાનું કહેવામાં આવે ત્યારે તેમનામાં રહેલો ડર, સ્ટેજ ફિયર, શરમ અને સંકોચના કારણે બોલી નથી શકતા. તો આ બધી જ મર્યાદાઓ દૂર કરી છટાદાર ભાષણ કઈ રીતે આપી શકાય? શબ્દોની દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તેમજ વાસ્તુ અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર જેવી અનમોલ વિદ્યાને દુનિયાના વિવિધ દેશોમાં પોતાની આકર્ષક વાચા દ્વારા ફેલાવનાર એવા ખૂબ જ લોકપ્રિય મહાનુભાવ શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લખાયેલ સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા બનો ગુજરાતી ભાષામાં એક પુસ્તક આપની સમસ્યાનો અંત લાવી શકે છે. આ પુસ્તકમાં પહેલેથી તૈયાર કરેલા અલગ અલગ 55 વિષયો પર ભાષણો આપવામાં આવેલા છે. સ્પીચ આપતા પહેલા તેની તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ, શરૂ કરવાની અને પૂરું કરવાની રીત તેમજ સ્ટેજની શ્રેષ્ઠ ગોઠવણી જેવી બાબતો વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજ પાડવામાં આવી છે. વિવિધ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા જેવા કે ડોક્ટર્સ, એડવોકેટ્સ, ટીચર્સ, સોશિયલ વર્કર્સ, બિઝનેસમેન, પોલીસ ઓફિસર્સ, સરકારી અધિકારીઓ, ધર્મ ઉપદેશકો, નેતાઓ, આમ તમામ ક્ષેત્રની વ્યક્તિઓ બાપુઝ સ્પીકિંગ લેબના અભ્યાસથી સર્વશ્રેષ્ઠ વક્તા તરીકે સફળ થયા છે. અને બાપુના પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીને એવું કહેવાય છે કે યુ કેન બી બ્રિલિયન્ટ, અટ્રેક્ટિવ, પ્રેઝન્ટેબલ, યુનિક સ્પીકર. હમણાં જ આ પુસ્તક આપ વસાવો અને આપની ઓળખને એક નવું સ્વરૂપ આપો. તેમજ આપના જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નના ઉકેલ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. શું આપ માનો છો કે મહેનત અને અપેક્ષાના પ્રમાણમાં વધુ ફળ અને સફળતા મળવી જોઈએ? તેમજ નસીબ વધારે સાથ આપે તો? દુનિયાની દરેક વ્યક્તિ પોતાનું ભાગ્ય બદલવાની કોશિશ કરે છે અને હું ચોક્કસ માનું છું કે ભાગ્ય પણ બદલાય છે. તો કેવી રીતે? કુલ 3 રીતે ભાગ્ય બદલાય છે: ગ્રહોથી, કર્મો દ્વારા અને ભૂમિ થકી. આપણી કુંડળીમાં ગ્રહોને યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવવા એ આપણા હાથમાં નથી. તેથી ગ્રહોથી આપણે ભાગ્ય બદલી શકતા નથી. આ ભાવમાં કરેલા કર્મનું ફળ આવતા ભાવમાં મળે છે. તેથી કર્મોથી પણ ભાગ્ય બદલી શકાતું નથી. તો ભાગ્ય કઈ રીતે બદલી શકાય? આપણું ભાગ્ય માત્ર ને માત્ર ભૂમિ દ્વારા જ આપણે બદલી શકીએ છીએ. તમે જે જગ્યાએ તમારા પરિવાર સાથે વસવાટ કરો છો, જે ભૂમિ ઉપર વેપાર અને ધંધો કરો છો, તે ભૂમિ જો વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ હશે તો નિશ્ચિત તમારા જીવનમાં સમૃદ્ધિની લહેર આવશે. ભૂમિનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરવા શું કરવું? અને આપણી જે ભૂમિ છે તો શું તે વાસ્તુની દ્રષ્ટિએ બેલેન્સ છે? તે કઈ રીતે જાણવું? ખૂબ જ લોકપ્રિય અને દુનિયાના લગભગ 54 દેશોમાં વાસ્તુશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષ વિદ્યા દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ફેલાવનાર શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુ દ્વારા લિખિત સરળ ગુજરાતી ભાષામાં આપણા ઘરને વાસ્તુ બેલેન્સ આપણે જાતે કરીએ નામનું પુસ્તક, એમ કહેવાય કે એક ગ્રંથ આપણે વસાવીએ, વાંચીએ અને આપણે જાતે જ આપણા ઘરનું વાસ્તુ બેલેન્સ કરીને આપણા ઘરમાં સુખ, શાંતિ, સંપ અને સમૃદ્ધિ રહે તેવો ચોક્કસ પ્રયત્ન કરીએ. આજે જ આ અમૃતરૂપી ગ્રંથ વસાવો, વાંચો અને જીવનમાં સફળતા મેળવો. વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય અને જાણીતા શ્રી શૈલેન્દ્રસિંહજી વાઘેલા બાપુના 30 વર્ષના વાસ્તુ અને જ્યોતિષના અનમોલ જ્ઞાન અને ગાઢ અનુભવની અનુભૂતિ માટે આજે જ સંપર્ક કરો. Bapu's World, 305 Chitrarath Complex, near Hotel President, CG Road, Navarampura, Ahmedabad. Mobile 989898 8868. Email ggbapu@yahoo.com.